बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर 0.00001 केवल परम वायु है। परम वायु का कण है। कण मतलब समझो कि कितनी 0.00 जो लाखवां भाग करोड़वां भाग भी परम वायु का एक सेल नहीं है, समझो बहुत। तो कितना वायुमंडल को तुम रिफाइन कर दो तब एक परम वायु का कण मिलेगा, परम वायु तत्व का कण, वो परम वायु। भी परम वायु को रिफाइन करोगे अंदर से तो उसके अंदर से परम अग्नि निकलेगी, उसको रिफाइन करोगे तो परम अग्नि निकलेगी। तो परम वायु का ये कण भी मिल जाए तो कितनी एनर्जी होगी। तो परम तत्वों में इतनी, इसलिए हमारे तत्वों में कोई जान ही नहीं है। जो कहते हैं कि यूनिवर्स से पावर आ रही है, तो वो वायुमंडल से परम वायु के जो कण हैं, जो ऊपर में आकाश तत्व के जो कण हैं, जैसे आप ब्रह्मापुरी तक तो आकाश तत्व है। अब आकाश तत्वों में तो आकाश में से वायु और अग्नि निकल सकता है, मगर परम आकाश हो तो ही परम वायु के कण निकलते हैं। तो जैसे बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर, जैसे जहाँ पहले वैकुंठ था, विष्णुपुरी थी, वहाँ परम आकाश है। तो वहाँ जो ब्रह्मांड तो घूमता है, तो चारों ओर से परम आकाश में से परम वायु के कण थोड़ा हल्का सा निकल निकल के ब्रह्मापुरी, फिर नीचे 7 लोग जो बोलते हैं, ये नीचे धरती पर थोड़े थोड़े कण गिरते रहते हैं परम वायु के। परम वायु के अंदर आज फिर वायु मतलब वहाँ मतलब 0.00001 मतलब करोड़ वायु तत्व का में करोड़वां भाग भी परम वायु नहीं है। परम वायु का एक कण भी मिल जाए तो उसके अंदर से इतनी परम एनर्जी, ये सूर्य की एनर्जी नहीं, अनेकों सूर्य की रोशनी, वो परम वायु के एक सेल में, क्योंकि इसके अंदर वायु, परम वायु के अंदर अनेकों परम अग्नि तत्व है। तो वो परम वायु से अनेकों परम अग्नि तत्व थोड़ा थोड़ा निकलता है, और परम अग्नि के कण थोड़े थोड़े कहीं रिलीज होते हैं, वो धीरे धीरे वो परम अग्नि भी रिलीज करता रहता है अग्नि तत्व को। इसलिए जब परम अग्नि से अग्नि हल्की सी वायुमंडल में फैलती जाती है तो वायु तत्व धीरे धीरे चलता है। बाकी अगर वो सब कुछ रुक जाए, अगर ऊपर से कारण जगत, महाकारण जगत जो विष्णुपुरी, शिवपुरी, अब ऊपर से या परम धाम से भी थोड़ी थोड़ी पावर लीकेज होके वहां से परम आकाश ना, परम आकाश से परम वायु ना आता, परम वायु का एक कण भी आ जाए यहाँ, तो अनेक कण बन के, परम वायु के अनेक कण बन के फिर इसके अनेक अग्नि तत्वों में कन्वर्जन होकर धीरे धीरे वायुमंडल को चला रहे हैं। इसलिए कहते हैं कॉस्मिक पावर कहाँ से आ रही है। मगर वो कॉस्मिक पावर, वो तो कोई आत्मा बहुत, जब आत्मस्वरूप बहुत पावरफुल हो, तो आत्मा एकदम निराकारी स्टेज में हो, परम लाइट में हो, तो ऐसे वायुमंडल से जो कण है वो खींच के, ओरा तुम्हारा अगर परम वायु का है तो वायुमंडल से परम वायु खींच के, परम अग्नि खींच के तुम्हारे ओरा के अंदर आ जाएंगे। मगर जब आत्मा में पावर इतनी हो जाए कि आत्मा के अंदर परम लाइट हो जाए, तो तुम्हारे अंदर आत्मा जग जाए, आत्मा से या परमात्मा का कनेक्शन भी हो जाए, हाई क्वालिटी बेहद की कला आ जाए, पावर एक पॉइंट बेहद की कला का परम लाइट का एक अंश भी आ जाए, तो तुम्हारी आत्मा को जगा देगा। और आत्मा में जब परम लाइट आ जाएगी तो तुम्हारे ओरे में परम लाइट आ जाएगी, और परम लाइट ओरे में आ जाएंगी, चारों ओर स्प्रेड ओवर होके परम लाइट। और जब संकल्प करते हो परम शांति, परम शांति, परम लाइट के साथ परम शांति जाएगी, तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ जब परम लाइट जाएगी तो पूरे वायुमंडल में परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि के कण निकलेंगे, और वो कण परम लाइट से परम महातत्व बनेगा, परम महातत्व से परम वायु, परम आकाश, ये सब बनते जाएंगे, और परम तत्व, स्थूल तत्व, वायु तत्व परम वायु में कन्वर्ट हो जाएगा, परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा, परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। सब तत्व, 3 तत्वों में, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश तत्व में परिवर्तन होते जाएंगे, और सबको परम शांति मिलेगी। इसलिए देखो दूसरे मल्टीवर्सों में ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं है। वहां तो वायुमंडल समझो 10 कला का परम लाइट का है। परम लाइट का मत सोच सकते हो, वहां तो परम वायु की बात ही नहीं होती, वहां तो
परम वायु और परम अग्नि तो ना के बराबर होता है। वहां तो परम लाइट और परम महतत्व, परम आकाश, 3 तत्व हाई क्वालिटी होता है। वहां तो परम और परम वायु और परम अग्नि दोनों मिलके भी 30% नहीं होता है। तो वहां तो कितना हाई परम, अगर कोई, तो वहां तो परम वायुमंडल में भी परम शांति है, परम सुख है। कितने कला का? 10 कला का परम सुख है, 10 कला की परम शांति है। देखिए वहां तो नेगेटिविटी है ही नहीं, वहां नेगेटिव सोच ही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल परम शांति और परम लाइट का भरा पड़ा हो तो वहां तो नेगेटिव सोच चलेगी ही नहीं। वहां तो एक दूसरे को परम शांति, परम परम सुख देने वाले होते हैं एक दूसरे को। तो ये सब ऐसा दूसरे मल्टीवर्स जैसा बन जाएगा, तब वहां टाइमलेस, समय भी नहीं होगा। समय तो स्थूल दिन रात होते, वहां समय होता है। जहाँ स्थूल सृष्टि होते वहां दिन, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि में जैसे ब्रह्मापुरी तक भी दिन रात तो होते ही हैं। तो समय तो होता है, ब्रह्मांडों का समय बोला हुआ है, ब्रह्मा के 100 साल, तो ब्रह्मांड में भी समय है। महाब्रह्मांड का भी एक समय लिमिट होता है, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का। तो ये बहुत बेहद की आत्मा होगी, बहुत पुरुषार्थ करेगी, ये सब बातें समझ में आएगी। आम आत्माओं की बातों में ये नहीं आएगी। इसलिए हमारे वायुमंडल में कुछ भी नहीं है परम वायु, कुछ भी नहीं है परम वायु। परम आकाश तो है ही नहीं, परम वायु के कण भी समझो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो वायु ले लो, 1000 स्क्वायर किलोमीटर की वायु ले लो, उसमें शायद परम वायु के एक कण मिले, और उसके अंदर थोड़े हल्के स्प्रेड और होते, कहीं परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाए, परम अग्नि। मगर धीरे धीरे परम अग्नि से कण धीरे धीरे वायु तत्व को चलाते रहते हैं, अग्नि तत्व को चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है, अति गहरी बात है। मगर वो कणों में भी इतनी पावर नहीं होती, परम वायु और परम अग्नि कणों में भी क्वालिटी की पावर नहीं होती, उसमें भी क्वालिटी नहीं होती। एकदम हल्की क्वालिटी के परम वायु परम अग्नि होते, एकदम हल्की क्वालिटी के, 3rd क्लास क्वालिटी के परम वायु और परम अग्नि होते हैं। सिर्फ सबको जिंदा रखते हैं, सबको वायुमंडल चला के सबको। तो वायुमंडल में ये कण भी लोगों को भक्तिवार कहते हैं ना, ऊपर से यूनिवर्स से हमें पावर मिल रही है, वायुमंडल से खींचते हैं, मगर वो खींचने की ताकत आत्माओं में नहीं है। आत्मा की ओन पावर जगानी, आत्मा की खुद की ओन पावर कितनी है, कितनी पावर है, परम प्रकाश, परम लाइट, डिवाइन लाइट। बेहद की आत्माओं पर तो बेहद की कला की पावर, कितना बेहद की कला की पावर में कितना होता है। ये सूर्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सूर्य तो ऐसे बेहिसाब विश्व की रचना कर सके, बेहद की कला का ब्रह्मांड की रचना कर सके, इतनी पावर है बेहद की कला की आत्माओं में। ऐसी आत्माओं को हम ढूंढ रहे हैं, परम शांति। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. భూలోకం యొక్క వాయుమండలంలో పరివర్తన ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి టాపిక్ తోటి బాపూజీ చెప్పారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరం శాంతి అంటున్నారు బాపూజీ. మన యొక్క వాయుమండలం ఏదైతే ఉందో భూమి మీద, దాని లోపల కేవలం 0.00001% మాత్రమే పరమవాయువు ఉన్నది. ఈ పరమవాయువు యొక్క కణం అనే ఒక అంశ కొద్దిగా అని అనుకోండి. ఇది ఎంత 0.00 ఉన్నదో కోట్ల వంతులో పరమ వాయువు కొద్ది కూడా అసలైనటువంటి సెల్ లేదు, చాలా తక్కువ ఉన్నట్లే కదా. ఎంతగా ఈ వాయుమండలంలో రిఫైన్ చేస్తూ ఉంటారో అంతగా పరమ వాయువు ఒక్కొక్క కణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. పరమ వాయువు కణం లభించటంతో పరమ వాయువు రిఫైన్ అయిపోయి దాని లోపల పరమ అగ్ని బయటకు వస్తుంది. అది రిఫైన్ అయిందనుకోండి, పరమ అగ్ని రావటంతో పరమ వాయువు కూడా పరివర్తన అనేది అయిపోతుంది. ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ యొక్క పరమ అగ్ని లోపల అంటే, పూర్తిగా పరమతత్వాలు దాని లోపల ఛార్జ్ అన్నది అవ్వటం అనేది
జరుగుతుంది. మన యొక్క తత్వంలో మరి ఏ యొక్క పరమ తత్వం అనేది ఎవరూ తెలుసుకోలేదు. ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో యూనివర్స్ నుండి పవర్ వస్తుంది అని, వాయుమండలం నుండి పరమ వాయువు యొక్క కణం ఏదైతే ఉందో అది పైనుండి ఆకాశతత్వం యొక్క కణము బ్రహ్మపురి వరకు కూడా ఆకాశతత్వమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆకాశతత్వం లోపల నుండి వాయువు వస్తుంది, వాయువు నుండి మళ్ళా అగ్ని వస్తుంది. పరమ ఆకాశతత్వంలో గనక పర్సంటేజ్ ఉంటే పరమ వాయువు కణం బయటపడుతుంది. ఇంకా చాలా పైకి వెళ్ళటము అంటే ఎక్కడైతే వైకుంఠం ఉందని చెప్పామో విష్ణుపురి, అక్కడ పరమ ఆకాశతత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి వాతావరణం విష్ణుపురి దగ్గర పరమ ఆకాశతత్వం. నలువైపులా కూడా కొద్దిగా పరమ ఆకాశం నుండి పరమ వాయువు యొక్క కణము చాలా తేలిగ్గా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా బ్రహ్మపురి క్రింద ఏదైతే 7 లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పామో, ఇక దాని క్రింద కొద్దిగా ఆ యొక్క పరమ వాయువు యొక్క అణువు కణాలు దిగుతూ ఉంటాయి. అంటే 0.0001 వాయువు తత్వంలో కోట్లు వంతు ఉంటుంది. పరమ వాయువు అనేది మరి కింద అసలు లేనే లేదు. పరమ వాయువు యొక్క కణం కూడా కొద్దిగా పరమ ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుంది. ఇది సూర్యుడి యొక్క ఎనర్జీ కాదు, అనేక సూర్యుడి యొక్క వెలుగు పరమ వాయువులో ఒక సెల్ అన్నమాట. ఎందుకు అంటే లోపల ఉన్న పరమ వాయువు అనేక అగ్ని తత్వంతో కలిగి ఉంటుంది. మరి వాయువు నుండే కదా అగ్నితత్వం వచ్చేది. అప్పుడు ఈ యొక్క సూర్యుల కంటే కూడా పరమ వాయువు యొక్క ఒక్క సెల్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అని అర్థం. పరమ వాయువు నుండి అనేక పరమ అగ్ని తత్వాలు కొద్దిగా వస్తూ ఉంటాయి. పరమ అగ్ని యొక్క కణం కొద్దిగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా పరమ అగ్ని కూడా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అగ్నితత్వం అనగా ఎప్పుడైతే పరమ అగ్ని నుండి అగ్ని తేలిగ్గా వాయుమండలంలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుందో, వాయుతత్వం నెమ్మదిగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక మిగతా అన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి. పైనుండి కారణ జగత్తు, మహాకారణ జగత్తు ఏదైతే విష్ణుపురి, శివపురి, ఇంకా పైన పరంధామం నుండి వచ్చేటువంటి పవరు ఇక్కడ లీకేజ్ అయ్యి అక్కడ నుండి రావటం అనేది వస్తే ఫస్ట్ పరమ ఆకాశం నుండి పరమ వాయువు ఒక కణం కూడా అయ్యి ఒక కణం ఒక అంశ వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడికి. పరమ వాయువు అనేక కణాలుగా తయారయ్యి అనేక అగ్ని తత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయ్యి నెమ్మదిగా వాయుమండలంలోకి ప్రసారం అవుతూ ఉంటుంది. దీన్నే అంటారు కాస్మిక్ పవర్. ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ కాస్మిక్ పవరు అంటే, ఎవరన్నా ఆత్మస్వరూపంలో చాలా పవర్ఫుల్గా ఏకదం నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటారో, పరం లైట్లో ఉంటారో, అలాంటి వాయుమండలం నుండి ఏదైతే కణం కాస్మిక్ ఎనర్జీగా వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని లాక్కలుగుతారు. వాళ్ళ యొక్క ఆరా కూడా పరమ వాయువుగా ఉంటూ ఉంటుంది. వాయుమండలం నుండి పరమ వాయువు లాక్కొని పరమ అగ్నిలాగా ఉండి చుట్టూ ఆరాలాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. పరమ అగ్ని కూడా వాళ్ళ ఆరా లోపలకు వచ్చేస్తుంది పరమ వాయువుతోటి. కానీ ఆత్మ లోపల పవరు ఇంతగా లేని కారణం వల్ల ఆ ఆత్మ లోపల పరం లైట్ అనేది చేరటం అనేది కూడా పవర్ఫుల్ ఆత్మల్లోకి వస్తుంది. మీ లోపల ఆత్మ అప్పుడు మేల్కొంటూ ఉంటుంది.
ఆత్మ నుండి పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. హై క్వాలిటీ బేహద్ కళలోకి వచ్చేస్తారు. అది కూడా పవరు ఏక్ పాయింట్ బేహద్ కళ యొక్క ఒక అంశ కూడా వచ్చేస్తుంది. మీ ఆత్మలో పవర్ని కూడా మేల్కొల్పుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎప్పుడైతే పరం లైట్లోకి వచ్చేస్తుందో మీ ఆరాలో కూడా పరం లైట్ వచ్చేస్తుంది. ఆరా పరం లైట్లోకి రావటంతో నలువైపులా కూడా అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పరం లైట్ మరియు సంకల్పం, పరం శాంతి, పరం లైట్తో పాటు ఈ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా వాయుమండలం పరమ ఆకాశంగా, పరమ వాయువుగా, పరమ అగ్ని యొక్క కణంగా వెలువడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కణము పరం లైట్ నుండి పరం మహత్తత్వంగా అవుతుంది. పరం మహత్తత్వం నుండి పరమ వాయువుగా, పరమ ఆకాశంగా ఈ విధంగా తయారవుతుంది. మరియు పరమతత్వంగా ఉంటుంది. స్థూలతత్వం, వాయుతత్వం పరమ వాయువుతోటి కన్వర్ట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటుంది. పరమ అగ్నిలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. పరమ ఆకాశంలో కన్వర్ట్ అవ్వటము అయినప్పటికీ కూడా మిగతా తత్వాలు, 3 తత్వాలు పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని, పరమ ఆకాశ తత్వంలో పరివర్తన అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా పరం శాంతి ద్వారా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఇలాగా పరమగ్ని, పరమ వాయువు, పరమ ఆకాశ తత్వంగా పరివర్తన అవుతూ ఉంటాయో అందరికీ పరం శాంతి లభిస్తుంది. వేరే మల్టీవర్స్లో ఇలాంటి నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అసలు లేనే లేవు. తత్వాల యొక్క వైబ్రేషన్స్ అక్కడ వాయుమండలంలో 10 కళల పరం లైట్ ఉన్నది. పరం లైట్ గురించి మీరు అసలు ఆలోచించండి. అక్కడ పరమ వాయువు అన్న మాటే లేనే లేదు. అక్కడ పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని నాకే బరాబర్ అంటే అసలు లేనదే చెప్పచ్చు. అక్కడ పరం లైట్, పరం మహత్తత్వము, పరమ ఆకాశతత్వము ఈ 3 తత్వాలే ఉంటాయి. హై క్వాలిటీగా ఉంటాయి. అవి కూడా 3 తత్వాలు పరమ ఆకాశము, పరమ మహత్తత్వము హై క్వాలిటీలో ఉంటాయి. అక్కడ పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని 2 కలిసి కూడా 30% కూడా లేదు. అందుకని అక్కడ ఎంత హై పరమ వాయుమండలం ఉంటుందో అంత పరం శాంతి, పరం సుఖం కూడా ఉంటుంది. 10 కళల పరం సుఖం, 10 కళల పరం శాంతి ఉంది. చూడండి, అక్కడ నెగిటివిటీ లేని కారణం వల్ల ఆ ఆత్మలు అక్కడ నెగిటివ్నే ఆలోచించలేరు. ఎందుకంటే వాయుమండలంలో పరం శాంతి మరియు పరం లైట్ నిండి ఉంది. అక్కడైతే నెగిటివ్ ఆలోచన కూడా నడవదు. ఒకరికొకరు పరం శాంతి, పరం సుఖాన్ని ఇచ్చుకునే వాళ్ళే. అందరూ కూడా వేరే మల్టీవర్స్ లాగా అయిపోతే ఎంత బాగుంటుంది. మిగతా వేరే మల్టీవర్స్ కూడా ఇలాగే ఉన్నాయి. ఒక్క మన మల్టీవర్స్ మాత్రమే నెగిటివ్గా తత్వాలుగా మారిపోయింది. అందుకని వేరే మల్టీవర్స్లో సమయం అనేదే లేదు. తత్వాలు లేకపోతే ఇక పంచతత్వాల ప్రపంచం, భూమి లేదు, కాలమానము లేదు. సమయం అనేది స్థూలమైన రాత్రి పగలు ఉండేది కదా. అక్కడ సమయం ఉంటుంది. ఎక్కడైతే స్థూల సృష్టి ఉంటుందో, స్థూలమైన సూక్ష్మ సృష్టిలో ఏ విధంగా ఉంటుందో అది బ్రహ్మపురి దగ్గర నుండి ఉన్నది. రాత్రింబగళ్ళు బ్రహ్మపురి దగ్గర ఉంటాయి. అందుకనే బ్రహ్మ పగలు, బ్రహ్మ రాత్రి అని చెప్పటము. బ్రహ్మాండం యొక్క సమయం గురించి చెప్తే బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు అంటారు. బ్రహ్మకు కూడా సమయం ఉన్నట్లేగా. మహాబ్రహ్మాండంలో 1 సెకండు యొక్క లిమిట్ బ్రహ్మకి వయసు, గెలాక్సీ యూనివర్స్కు అంతే. ఇక్కడ బేహదాత్మలు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాలాతీతంగా అవ్వటానికి పురుషార్థం చేస్తున్నారు. చాలా పురుషార్థం చేయాలి. దీని గురించి నేను అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాను. ఆత్మ లోపల అర్థం చేసుకొని ఈ విషయాల్లోకి జ్ఞాన మార్గంలో నడుస్తూ ఉండాలి. మన వాయుమండలంలో అసలు పరమతత్వం, పరమ వాయువు అసలు లేనే లేదు. పరమ ఆకాశం
తత్వం అసలే లేదు. పరమ వాయువు యొక్క కణం అనుకోండి, అది కూడా 1000వ వంతు కూడా 0.00001 అని అన్నాం కదా. 1000 కిలోమీటర్ల వరకు వాయుతత్వమే ఉన్నది. దీనిలో పరమ వాయువు ఒక్క కణం ఉన్న దాని లోపల కొద్దిపాటి స్ప్రెడ్ అయినటువంటి పవర్ ఎక్కడో పరమ అగ్నిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ పరమ అగ్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా పరమ వాయుని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. అగ్నితత్వాన్ని నడిపించటం చాలా లోతైనటువంటి విషయం. కానీ కణాల లోపల కూడా ఇంత పవర్ లేదు. పరమ వాయువు పరమ అగ్ని కణంలో కూడా క్వాలిటీ యొక్క పవర్ లేనే లేదు. క్వాలిటీ లేనే లేదు అంటే పూర్తిగా పరమ వాయువు పరమ అగ్ని చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ పర్సంటేజ్ అని, పూర్తిగా 3rd క్లాస్ క్వాలిటీ అనే చెప్పవచ్చు. పరమ వాయువు పరమ అగ్ని కేవలం మనల్ని జీవింప చేయటానికే ఈ వాయువు ఉన్నది. అన్ని యొక్క వాయుమండలాన్ని అదే అంతా కూడా నడిపిస్తూ ఉంది. వాయుమండలంలో ఒక్క కణం కూడా భక్తి మార్గంలో చెప్తారు కదా, యూనివర్స్ నుండి మాకు పవర్ లభిస్తుంది, వాయుమండలం నుండి మేము లాగుతున్నాము అని. నిజంగా వాయుమండలం నుంచి కాస్మిక్ ఎనర్జీ లాగేటువంటి శక్తి ఏ ఆత్మలకు లేదు. ఆత్మ అండ్ పవర్ మేల్కుంటేనే ఆత్మ స్వయం వాళ్ళు తెలుసుకొని పరమలైట్ స్వరూపంలో ఆత్మను జాగృతం చేసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటేనే అది వస్తుంది. పరమ ఆకాశము పరమ లైట్ డివైన్ లైట్ బేహద్ ఆత్మలకైతే బేహద్ కళ యొక్క పవరు, బేహద్ కళ పవర్లో ఎంత ఉంటే అంత జరుగుతూ ఉంది, అంత తీసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ సూర్యుడు అప్పుడు ఏమీ పవర్ లేనివాడుగా ఉంటారు. లెక్కలేనన్ని విశ్వాలను రచన చేయగలుగుతారు. పరమ లైట్ పరమ డివైన్ లైట్ పరమ ప్రకాశము మీ దగ్గరికి వస్తే బేహద్ కళా బ్రహ్మాండం యొక్క రచన కూడా చేయగలుగుతారు. ఇంత పవరు బేహద్ కళ ఆత్మ లోపల ఉన్నది. అలాంటి ఆత్మలను మనం వెతుకుతూ ఉన్నాము. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పరం లైట్ని జాగృతం చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మీ మొబైల్కి చేరుకుంటుంది. మరలా మీరు బేహద్దు సృష్టి, బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, మల్టీ యూనివర్స్ వరకు ఏ విధంగా సృష్టి, వాతావరణము, వాయుమండలం ఉన్నదో దాన్ని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం మహాశాంతి.